नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणा गोटे प्राचीन कहानी पद्मफूल हीरा गछ सपन कथा नुहे मिछ। परिवेषण परशुराम बेहेरा। राजांकर तीन राणी हेले काहारी आडू गोटिए भी पिला हो नथांती। आखि बुझीदेले कूଳରେ किए टोपिए पानी देबाकू नथिबो। गादीरे आउ बसिबो किए? भंगा ददरा हेई उआस ओजाड़ी हेई पड़िबो। निआसिया डिहरे बिलुआ डेइबे, केही संज बलिताटिए देबेनी। एमिति केते आगत भविष्यत कथा भाबी राजांक मन घांटी गोळेई होउथाए। पाटी की भात गुंडा भी जाउ नथाए। पाटी की भात गुंडाए जाउ नथाए कि आखिरे पलक पड़ु नथाए। दिने निशा गरजुची, मुहंकु मुह दिसुनी। काहाकू किछि न कहि न पोछि राजा उआस भितरु बाहरी गले। राति पाही पाही आसुथाए। राजा जाई अगना अगनी बनस्थ भितरे पहुंचिले। किछि शोर शब्द नाही। देखिले गोटे बरगछ मूलरे जणे ऋषि तपस्या करुचंती। राजा साष्टांग प्रणाम करी पड़ीगले। 3 दिन 3 राति अगाधुआ अखिया अपिया से ऋषिंक पाद तले पड़ी थांती। शेष राति पाहांताकू छाई निद लगी आसुची। सपन हैला, अरे आगरे जो पद्म पोखरी देखुचु सेई पोखरी रे मुंड धोई गाधेई पड़। आउ तुठरे जो फल गछटा देखुचु सेथिरु 3टी फल तोली ने आउ तो राणी को दे। सेई फल खाइले तोर पुओ हब। राजा फल नहीं 3 राणी को गोटिए गोटिए देले। 2 राणी सांगे सांगे 2टी फल खाईदेले। सान राणी कहिले, ए फलटी एठी थाउ, मु गाधेई आसी ए फल खाइबी। अगणारे थोईदेई गले। गाधेई आसी देखिला बेलकू गोटे घुसुड़ी कोठू आसी फलटाको कामुड़िकी नहीं पलई जाउची। आलो ए नूछणाटा कोठी थिला बोली कही राणी ताकू गोड़ेई गले। खंडिया फलटाको फोपाड़ी दे घुसुड़ी कुआडे पलई गला। राणी से फलटाकू आनी धोई धाई खाइले। 10 मास 10 दिन रे 3 राणींकर 3टी पिला हैला। 2टी पुओ डौल डाउल साक्षात सखी कंढेई। आउ जनक मुह को चाहिए आखि बुझी ही जाए। मुह तो नुह, गोटिए घुसुड़ी थमणी। ये कि आश्चर्यर कथा। राजा 2 राणी को बेस भल पाइले। तांक पिला 2टी कोटी निधि कले। सान राणीर पुओ को देखी कहिले, ये कालिया भुआ घुसुड़ी मुहाटा कौड़ी थिला, एईटा आम योग्य नुह। एमिति कही सान राणी को उआसरू तड़ीदेले। से जाई घोड़ाशाल पाख घर बखरा करे रहिले। जहा पेज पानी मुंदाए पी असणा असकरा हेकी घुसुड़ी मुहा बढ़िला। राजगुरु आसी 2 पुओं को खड़ी छुईले, पाठ पढ़ेइले। 2टा जाक पट्टा बलद, खेलिबाकू आग। पाठ पढ़ा कथा कहिले जर आसे। गुरु पाठ पढ़ेई पढ़ेई थकत। हेले चाटंकर किछि बोइले किछि मने रहिनी। घुसुड़ी मुहा को देखिले 2 जण जाक नाक टेकंती। कथारे अछि, खुण जोठी गुण सेठी। घुसुड़ी मुहार पोथीपत्र नाही, खंडे दूर से बसी थाए। गुरु जहा कहंती ता मनरे लेखी ही जाए। जहा पचारंती चटापट कही दिए। एथिरे 2 भाईंकर भारी ईर्षा, रागरे दांत कड़मड़ करंती। तांकर इच्छा हुए पिटिकी मारी दबाकू। दिने राजा गोटे स्वप्न देखिले। गोटिए पोखरी, दूध परी पानी, आउ ता मझिरे गोटे पद्म फूल फुटिची। फूल केसरे गोटे हीरा गछ उठिची। हीरा गछरे चढ़ी हीरावती कन्या फूल तोलुची। एतिकी बेले चाउकिरी राजांकर निद भांगीगला। आखिरे किंतु सपनटा नाचुची। से पद्म पोखरी, से हीरावती कन्या, से हीरा गछ रूपरे 4 दिग आलुओ हो जाउची। कि आचंबित कथा। एमिति सपन तो केबे देखा हैनी। केते कवि पंडित ज्योतिषंकु पचारिले, केही किछि ए सपनर अंत पाइलेनी। शेषरे दिने पुओ मानकु डाकी कहिले, अरे सपन को आमे मिछ बोली कहू, प्रकृतरे स्वप्न मिछ नुह। कौठी ना कौठी किछि घटना घटे, आउ मनीष मनरे तार छाईटा पड़े। मनीषर मन होउछि गोटे दर्पण भली। मु जो स्वप्न देखिछि से कथा अवश्य कौठी घटिछि। तम मुंडकु तो एबे हाथ पाइलानी। जाओ ए स्वप्न कथा तमे खोजी आण। बड़ कहिला, बापा ये गोटे छार कथा, आमे एबे जाउछु, निश्चय खोजी आनिबु। राजा 2 पुओंक पई 2टा रूपा नौका गढ़िले। घुसुड़ी मुहा कहिला, बापा मु भी जीवी। राजा टिके मुह मोड़ी दे कहिले, अच्छा जा, आमर जो नौकाटा नईरे बुड़ी जाइछि सेइटाकू उठेइकी जुआर जीवा कथा जीवु। कुआ कोइली डाकिले। सकाळ हेला। 2 भाई नारे जिनिसपत्र जोगाड़ करी रखिले। आगे आगे आहुला मारी नईरे भासी गले। मनरे भारी खुशी। हेले घुसुरी मुहा मनरे दुख जे सतरे कौन से नईरू ना उठेइब आउ से सपन खोजिबाकू जीव।
ଏଡ଼େ ମୁହଁ କରି ନଈକୂଳରେ ବସିଥାଏ। ଶୂନ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଆରେ ତୁ ଏଠି ବସିଲୁ କ'ଣ? ଯା। ଘୁଷୁଡ଼ି ମୁହାଁ ଯୋଉଠି ନାଆ ବୁଡ଼ିଥିଲା ସେଇଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନାଆଟା ମନକୁ ମନ ଭାସି ଉଠିଲା। ଆରେ ବାଃ! ଘୁଷୁଡ଼ି ମୁହାଁ ସବୁ ସଜଲି କରି ନୌକାରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତରବର ହେଇ ନାଆ ଚଳେଇଲା। ଦି ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଗଲା। ପେଟ କପଟ ମୁହଁରେ ହସ। ଦି ଭାଇ କହିଲେ, ଆରେ ତତେ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ତ ଆମେ ଦି ଭାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ନାଆ ଚଳଉଛୁ। ଭଲ କଲୁ ତୁ ଆସିଲୁ। ତିନି ଭାଇ ନାଆ ଚଳେଇଲେ। ଦି ପାଖରେ ବଣ ପାହାଡ଼, କୋଉଠି ଅପନ୍ତରା ପଡ଼ିଆ, ବେଣାପାଟ ଗହୀର। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋଟେ ତିନି ମୁହାଣୀ ପାଖରେ। ନଈରେ ତିନୋଟି ଧାର ତିନି ଦିଗକୁ ଯାଇଛି। ଗୋଟିକରେ ଚନ୍ଦନ ପାଣି, ଗୋଟିକରେ ଦୁଧ, ଆଉ ଗୋଟିକରେ ପୂଜ ରକ୍ତ। ଗନ୍ଧିଆ ନଳା ପାଣି। ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ଘୁଷୁଡ଼ି ମୁହାଁ ପଚାରିଲା, ଭାଇ ତମେ କୋଉ ପଟରେ ଯିବ? ଜଣେ କହିଲା, ମୁଁ ଯିବି ଚନ୍ଦନ ପାଣିରେ। ଆଉ ଜଣେ କହିଲା, ମୁଁ ଯିବି ଦୁଧରେ। ଘୁଷୁଡ଼ି ମୁହାଁ କହିଲା, ହଉ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ। ମୁଁ ଯିବି ଏଇ ପୂଜ ରକ୍ତ ପଚା ପାଣିରେ। କଥା ହେଲା, ଯିଏ ଆଗ ଫେରିବ ସିଏ ଏଇ ତିନି ମୁହାଣୀରେ ରହିବ। ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଏକାବେଳକେ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବେ। ଘୁଷୁଡ଼ି ମୁହାଁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦି ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଲା। ଆକାଶକୁ ଲାଗିଛି। ସେଥିରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଗଛପତ୍ରରେ କେତେ ଜାତିର ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟିଛି। କୋଇଲି କୁମ୍ଭାଟୁଆ ବୋବଉଛନ୍ତି। ଡାଳେ ଡାଳେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ନାଆକୁ ଗୋଟେ ବରଗଛ ଶିଅରେ ବାନ୍ଧି ଘୁଷୁଡ଼ି ମୁହାଁ ବଣ ଭିତରେ ପଶିଲା। ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଜାଗା ବଡ଼ ସଫାସୁତୁରା ହେଇଛି। ସେଇଠି ଗୋଟେ ପତର କୁଡ଼ିଆ ଅଛି। ବଉଳ ମାଳତୀ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହେଇଛନ୍ତି। ତା ତଳେ ଜଣେ ଋଷି ବାଘ ଛାଲ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଖି ବୁଜିକି ମାଳା ଜପୁଛନ୍ତି। ଘୁଷୁଡ଼ି ମୁହାଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଋଷିଙ୍କର ଯୋଗ ଭାଙ୍ଗିଲାନି। ସେ ଉଠି ନଈରୁ ପାଣି ଆଣି ରଖିଲା। ହୋମ କାଠ ଚିରିଲା। ଆଶ୍ରମର ମୟୂର ହରିଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ସବୁଦିନ ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆଣେ। ଆଉ ଋଷିଙ୍କର କେତେ କେତେ ସେବା ଯତ୍ନ କରେ। ଦିନେ ଋଷି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ କହିଲେ, ବାପା ତୁ ଏ ଖଣ୍ଡାଟି ନେ, ଆଉ ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ଯା, ତୋ କାମନା ସିଦ୍ଧ ହବ। ଘୁଷୁଡ଼ି ମୁହାଁ ଖଣ୍ଡାଟି ନେଇ ପୁଣି ନୌକା ବାହି ଚାଲିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ନୌକା ବାନ୍ଧି କୂଳରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଶୁଣିଲା, ସୁ ସୁ ଝଡ଼ ବତାସ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଚାରିଆଡ଼ ହାଲର ହେଇଗଲା। ସାପଟିଏ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସୁଛି। ଏତେ ବଡ଼ ସାପ, ବିଷଜ୍ୱାଳାରେ ଗଛପତ୍ର ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ଘୁଷୁଡ଼ି ମୁହାଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଛଆଡ଼ୁ ଯାଇ ସେ ଖଣ୍ଡାରେ ଚୋଟେ ପକେଇଲା। ଏକା ଚୋଟକେ ସାପଟା ନାରାୟଣ ପାଇଗଲା। ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟା ଘଡ଼ିଏ ଛଟପଟ ହେଇ ତାପରେ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା। ଘୁଷୁଡ଼ି ମୁହାଁ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ମଣିଟି କାଢ଼ି ଯତ୍ନରେ କାନିରେ ବାନ୍ଧିଲା। ସେ ମଣିର ଏପରି ମହିମା ଯେ ତାକୁ ଧରିବା କ୍ଷଣି ନଈ ପାଣି ଶୁଖିଗଲା। ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ଗୋଟେ ଉଆସରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଶଙ୍ଖମଲମଲ ପଥର ଉଆସ। କେତେ ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ସବୁ ଖଞ୍ଜା ହେଇଥାଏ। ସକାଳ ଖରାରେ ଜକଜକ ଦିଶୁଥାଏ। ପୁରୁଣା ବାମ୍ଫି। ତଳକୁ ତଳ ପାହାଚ ସବୁ ଲମ୍ବିଛି। ବେଣ୍ଟ ପୋଖରୀ, 7 ତାଳ ପାଣି। ଏତେ ନିର୍ମଳ କାଚ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଯେ ତଳ ଦିଶୁଛି। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା। ଫୁଲରେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଆଖି ପକେଇ ଘୁଷୁଡ଼ି ମୁହାଁ ଉଆସ ଦୁଆରେ ପାଦ ପକେଇଲା। ଉଆସ ଦୁଆରେ ଟିପ ମାଇଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦରଜାଟା ଫିଟିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ପଶିଲା। ଦେଖିଲା 7 ଖଣ୍ଡ ଦାନ୍ତକାଠି। ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡକରେ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଖଣ୍ଡକୁ ଦିଖଣ୍ଡ କରି ରଖିଲା। 7 ଗିନା ତେଲରୁ ଗିନାଏ ତେଲ ଲଗେଇ ସବୁ ଗିନାରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆଣି ସେଇ ଗିନାରେ ସମାନ କରିଦେଇ ରଖିଲା। ଗାଧେଇ ପାଧେଇ 7 ଥାଳି ଜଳଖିଆରୁ ଗୋଟିଏ ଥାଳି ଖାଇ ଅନ୍ୟ 6 ଥାଳରୁ କିଛି କିଛି ଆଣି ସମାନ କରି ରଖିଲା। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯାଇ 7 ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଶାଢ଼ୀ ଜାଗାରେ ପାଲଟା ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ରଖିଦେଲା। ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଯାଇ 7ଟି ଖଟରୁ ଗୋଟିଏ ଖଟରେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଅପ୍ସରାମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖିଲେ ତେଲ ଛିଟା ପଡ଼ିଛି। ଦାନ୍ତକାଠି ଖଣ୍ଡକ ଦିଖଣ୍ଡ ହେଇଛି। ଜଳଖିଆ ଥାଳି ବି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ଶାଢ଼ୀ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଠି ରହିଛି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ପିନ୍ଧା ଲୁଗା। ଇଏ କଥା କ'ଣ? ଏଠି କିଏ ଆସିଛି? ଆଉ କେମିତି ବା ଆଇଛି? ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସାପକୁ ମାରିଦେଇଛି। ସାନ ଅପ୍ସରା ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ମଣିଷ ମଣିଷ ଏଠି କେମିତି ଆସିଲା? ଦୈବର କୂଟ ଇଏ। ଘୁଷୁଡ଼ି ମୁହାଁକୁ ଉଠେଇ ତାଠାରୁ ସବୁ କଥା ବୁଝିଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ଯୋଉ ସାପକୁ ତମେ ମାରିଲ ତା ଦେହରୁ ଡେଣା ବାହାରେ। ଯେତିକି ବଡ଼ ଦେଖିଲ, ଫୁଲିଲେ ସେ 100 ଗୁଣ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ତାରି ପିଠିରେ ବସି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉଡ଼ିଯାଉ। ଏବେ ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ? ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁଆରେ ଯେ କିଳିଣି ପଡ଼ିଯିବନି। ଘୁଷୁଡ଼ି ମୁହାଁ କହିଲା, ତମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କାହିଁକି ଯିବ?
ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ରୁହ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ତମକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନଥାନ୍ତା ତମେ କ'ଣ ଏଠିକି ଏତେ ଆସନ୍ତ? ଅପ୍ସରାମାନେ ଇଏ ତା ମୁହଁକୁ ସିଏ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି ରହିଲେ। ଶେଷରେ ଘୁଷୁଡ଼ି ମୁହାଁକୁ ବିଭା ହେଇ କିଛିଦିନ ସେ ଉଆସରେ ରହିଲେ। ଏହାପରେ ଦିନେ ଘୁଷୁଡ଼ି ମୁହାଁ ସେଇ 7 ଜଣ ଅପ୍ସରା କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଘେନି ଆସି ସେଇ 3 ମୁହାଣୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା। 2 ଭାଇ ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ମୁହଁରେ କିନ୍ତୁ ହରସ ନାହିଁ। ମିଛରେ ସିନା ଏତେ ବାଟ ଆସିଲେ। ସପନ କଥା ଯିଏ ଶୁଣିଲା ସିଏ ହସରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଲା। ସେ ରାଜା ଯେମିତି ଅବୁଝା, ଆଉ ତମେ ବି ସେମିତି ଅଭିଲା ଲୋକ। ଯୋଉ କଥା 3 ଭୁବନରେ ଜଣା ନାହିଁ ସେଇ କଥା ପାଇଁ ତମେ କେମିତି ଆସିଛ? ଯାଅ, ତମେ ଏବେ ତମ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯାଅ। ଏମିତି କଥା ଶୁଣି 2 ଭାଇଯାକ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଘୁଷୁଡ଼ି ମୁହାଁ ସପନ ଘେନି ଫେରିଛି ଜାଣି ଈର୍ଷାରେ ଜଳିଗଲେ। ମୁହଁରେ କିଛି କହିଲେନି, ଭିତରେ ଠରାଠରି ହେଇ ତାକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ଖୁସିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ହଉ ଘୁଷୁଡ଼ି ମୁହାଁକୁ ନଈକୁ ଠେଲିଦେଲେ। ସେଇ ଅପ୍ସରା ଜଣେ ସାଙ୍ଗରେ ଖଇପଟ ଆଣିଥିଲା। ନଈ ସୁଅକୁ ଗଡ଼େଇ ପକେଇଲା। ଘୁଷୁଡ଼ି ମୁହାଁ ତାରି ଉପରେ ଭରା ଦେଇ ସୁଅ କାଟି କାଟି ପହଁରିଲା, ଆଉ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ୟା ପରେ 2 ଭାଇ ନିଜ ରାଇଜକୁ ଫେରିଗଲେ, ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଘୁଷୁଡ଼ି ମୁହାଁ ନଈରେ ଗାଧୋଉ ଗାଧୋଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର ଝିଙ୍କି ନେଇଗଲା। ଆମେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛୁ, ଏମାନେ ସପନ ଦେଖେଇବେ। ରାଜା ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, କଳଙ୍କଟା ମୋର ଗଲା। ଘୁଷୁଡ଼ି ମୁହାଁ ପାଇଁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ବି ଚାଲିପାରୁନଥିଲେ। ଦିନେ ରାଜା ସେଇ ଅପ୍ସରା କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସପନ ଦେଖାଅ। କନ୍ୟାମାନେ କହିଲେ, ଆମକୁ ଯିଏ ଏଠିକି ଆଣିଛି ସେ ନ ଆସିବା ଯାଏ ଆମେ କିଛି ସପନ ଦେଖେଇବୁନି। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ହଉ ଘୁଷୁଡ଼ି ମୁହାଁ ଆସି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି 2 ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁ କେଶରା ପଡ଼ିଗଲା। ମୁହଁ ପୋତିକି ବସି ରହିଲେ। ତାରି କଥା ଅନୁସାରେ କନ୍ୟାମାନେ ସପନ ଦେଖେଇଲେ। ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ପୋଖରୀ ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଏ ସେଥିରେ ଢେଉ ହେଇ ଖେଳିଲେ। ଜଣେ ଅପ୍ସରା ପଦ୍ମଫୁଲ ହେଇ ଫୁଟିଲା। ତାରି କେଶରରୁ ଆଉ ଜଣେ କନ୍ୟା ହୀରା ଗଛ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ହୀରାବତୀ ହେଇ ହୀରା ଗଛରୁ ଫୁଲ ତୋଳିଲା। ରାଜା କହିଲେ, ପଦ୍ମ ଫୁଲେ ହୀରା ଗଛ, ସପନ କଥା ନୁହଁ ମିଛ। ଏଥର ରାଜା ଖୁସି ହେଇ ଘୁଷୁଡ଼ି ମୁହାଁକୁ ରାଜଗାଦି ଦେଲେ। 7 ଅପ୍ସରୀ କନ୍ୟା ତାଙ୍କର ରାଣୀ ହେଇକି ରହିଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଶୁଣିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଲୋକକଥା 2 ସଙ୍ଗାତ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ତନ୍ତୀ ପୁଅ ଏବଂ ମହାଜନ ପୁଅ 2 ସଙ୍ଗାତ। 2 ସଙ୍ଗାତଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରି ମନ ମିଳେ। କେହି କାହାକୁ ଦଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁହେଁ ବଡ଼ ହେଲେ, ବାହାସା ହେଲେ, ବାପ ଅନ୍ତେ ଘର ଚଳେଇଲେ। ଓଳି ଘେନି କୋଳି, ଯିଏ ଯୋଉ ଘରର ପିଲା ତାର କାରବାର ସେମିତି। ମହାଜନ ପୁଅ ଖୁବ୍ ଚାଲାକ ଆଉ ଚତୁର, କିନ୍ତୁ ତନ୍ତୀ ପୁଅଟି ବଡ଼ ସରଳ ଏବଂ ସାଧୁ ସ୍ୱଭାବର। ଛନ୍ଦ କପଟ ଜାଣେନି। ଗରିବ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଭାରି ପରିଶ୍ରମୀ। ଦିନେ 2 ସଙ୍ଗାତ ଯାକ ଗୋଟେ ବିଚାର କଲେ। ମହାଜନ ପୁଅ କହିଲା, ସଙ୍ଗାତ ଚାଲ ଏ ବର୍ଷ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଚାଷ କରିବା। ତନ୍ତୀ ପୁଅ ହଁ କଲା। କଥା ହେଲା ସେମାନେ ଧାନ ଚାଷ କରିବେ। ସେଉଠୁ ଜମି ଚଷିଲେ, ଧାନ ବୁଣିଲେ, ଧାନରେ ପାଣି ମଡ଼େଇଲେ, ବେଉଷଣ କଲେ। କେତେ ଦିନ ପରେ ଧାନ ପାଚିଲା। ମହାଜନ ପୁଅ ତ ଏମିତି ସେମିତି ନୁହେଁ, ସେ ଭାରି ସିଆଣିଆ। ପଚାରିଲା, ସଙ୍ଗାତ ତୁମେ ତଳ 3 ହାତକ ନେବ ନା ଉପର ଚାଖଣ୍ଡକ ନେବ? ତନ୍ତୀ ପୁଅ ତ ବଡ଼ ସରଳ, କହିଲା, ସଙ୍ଗାତ ମୁଁ ମୂଳତକ ନେବି। ଏକଥା ଶୁଣି ମହାଜନ ପୁଅ ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି। ଏଥର ମହାଜନ ପୁଅ ଉପର ଚାଖଣ୍ଡକ ଧାନ ସିସାଗୁଡ଼ିକ କାଟି ମୁଣ୍ଡେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ତନ୍ତୀ ପୁଅ ନେଲା ବେଳକୁ ତୁଚ୍ଛା ନଡ଼ାତକ। ସେ ଯେତେବେଳେ ନଡ଼ାତକ ନେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତା ଭାରିଜା ଦେଖି ପଚାରିଲା, କି ଗୋ ଇଏ କ'ଣ? ସଙ୍ଗାତକୁ ଧାନ ତକ ଦେଇ ତୁମେ କ'ଣ ପାଳଯାକ ଆଣିଛ? ତୁମେ ଆଣିଲନି ଅଗତକ? ଛି ଛି ତୁମର ଏଇ ବୁଦ୍ଧି। ବାଡ଼େଇ କଚାଡ଼ି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ ତ କହୁଣିକି ବୋହିଗଲାଣି। ଭାରିଜାର ଭାଇନି ଦେଖି ତନ୍ତୀ ପୁଅ ଠିଆ ହୋଇ ଆପଣା ମନକୁ କ'ଣ ବହେ ପାଞ୍ଚିଲା। ସେଉଠୁ କହିଲା, ଓହୋ ଏଥରକ ଭୁଲିଗଲି, ଏଣିକି ନିଶ୍ଚୟ ଅଗ ଆଣିମି। ରାତି ପାହି ନାହିଁ ସେ ଯାଇ ସଙ୍ଗାତ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସଙ୍ଗାତ ତୁମେ ଏମିତି କି ଧାନ ବାଣ୍ଟିଲ ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ଗାଳି ଶୁଣୁଛି। ଏଥରକ ଯାହା ଚାଷ କରିବା ମୁଁ ବେଳହୁଁ କହିଦେଉଛି,
ଏଥରକ ଅଗତକ ମୁଁ ନେବି, ମୂଳତକ ତୁମେ ନେବ। ବୋକା ଡାଳେ ଡାଳେ ଗଲେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପତରେ ପତରେ ଯାଏ। ମହାଜନ ପୁଅ ସେଥିରେ ରାଜି ହୋଇ ସେ ବର୍ଷ ଆଖୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା। ତହୁଁ ଦି ସଙ୍ଗାତ ଯାକ ମିଶି ପୁଣି ଆଖୁ ଚାଷ କଲେ। ଆଖୁ ଯେମିତି ପାକଳ ହୋଇ କଟାଗଲା, ମହାଜନ ପୁଅ ମନେ କରିଦେଲା, ସଙ୍ଗାତ ତୁମେ ପରା ଅଗତକ ନେବ କହୁଥିଲ। ତନ୍ତୀ ପୁଅ ହଁ ଭରିଲା। ତହୁଁ ମହାଜନ ପୁଅ ଆଖୁତକ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ତନ୍ତୀ ପୁଅ ଆଖୁରୁ ଅଗପତର ଚଅଁର ସବୁ ନେଇ ଭାରିଜା ପାଖରେ ଜମେଇ ଦେଲା। ସେ କଥା ଦେଖି ତା ଭାରିଜା ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ୍ତ ଚଢ଼ିଲା। ଯାହା ମନକୁ ଆସିଲା ଗେରସ୍ତକୁ ଗାଳିଦେଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ବା ଆଉ ଉପାୟ ଅଛି? ଦୁହେଁ କପାଳକୁ ଆଦରି ରହିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା। ଦି ସଙ୍ଗାତ ଯାକ ବିଚାର କରି ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ କିଣିଲେ। ଗାଈଟି ଦୁହାଁଳିଆ, ଓଳିକେ ସେରେ ଦେଢ଼ଶର କ୍ଷୀର ଦିଏ। ଏଥର ପୁଣି ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ପଡ଼ିଲା। ସବୁବେଳେ ତ ମହାଜନ ପୁଅ ସଙ୍ଗାତର ସରଳତାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଥାଏ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଈର ଲାଞ୍ଜ ପାଖ ନେଲା, ସଙ୍ଗାତକୁ ଦେଲା ଗାଈର ମୁହଁ ପାଖ। ଦିନଯାକ ତନ୍ତୀ ପୁଅ ଗାଈକୁ ନେଇ ଚରାଏ ବୁଲାଏ। ଘାସ ନଡ଼ା କୁଣ୍ଡା ତୋରାଣି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଏଣେ ପଛ ପାଖରୁ ମହାଜନ ପୁଅ ଦି ଓଳି ଦୁଧ ଯାକ ଦୁହିଁ ନିଏ। ଗୋବର ତକ ମଧ୍ୟ ଜାଳିବା ପାଇଁ ନିଏ। ଜଣେ ଖଟି ଖଟି କିଛି ନାହିଁ, ଜଣେ ବସି ଶୋଇ ଘିଅରେ ଖାଇ ଦୁଧରେ ହାତ ଧୋଉଥାଏ। ଗେରସ୍ତ ସିନା ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ, ସରଳ, ଭାରିଜା ତ ଆଉ ଓଲି ନୁହେଁ। ଠୋକର ଖାଇ ଖାଇ ତ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିଛି। ଗେରସ୍ତକୁ ଡାକି କରି କହିଲା, ହୋଇଗୋ, କେତେଦିନ ମହାପାତ୍ର ଏମିତି ମାରି ନେଉଥିବେ? ଆଉ ତୁମେ ଜଳକା ହୋଇ ଚାହିଁଥିବ। କ୍ଷେତରେ ଯାହା ହେଲା ନେଲା, ବାଡ଼ିରେ ଯାହା ହେଲା ନେଲା, ଏବେ ଗାଈଟା ବି ତାର। କେମିତି ଭଲା ଆମର ଜୀବନ ରହିବ? ନା, ଆଉ ନୁହେଁ, ଯାହା ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଆମର ତ ଗାଈର ମୁହଁ ପାଖ ପଡ଼ିଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସଙ୍ଗାତ ଦୁଧ ଦୁଇଁବ, ତୁମେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଗାଈ ମୁହଁ ଉପରେ ଦି ଠେଙ୍ଗା ପକାଇବ ଯେ ଗାଈ ହୁରୁଡ଼ି ଯାଇ ଆଉ ଦୁଧ ଦେବନି। ମୁହଁଟା ତ ଆମର, ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାରିବା। ସେଥିରେ ସଙ୍ଗାତର କ'ଣ ଅଛି? ଛାଡ଼ିଯାଉ ତା ଦୁଧ ଦହିଖିଆ ନିଶା। ତହିଁ ଆର ଦିନ ତନ୍ତୀ ପୁଅ ସେମିତି କଲାରୁ ଗାଈ ହୁରୁଡ଼ି ଗଲା, ଆଉ ଦୁଧ ଦେଲା ନାହିଁ। ମହାଜନ ପୁଅର ଏକାଥରକେ ଅକଲ ଗୁଡ଼ୁମ୍। ଆରେ, ଏ ବୋକାଟାକୁ ଏ ବୁଦ୍ଧି ବତେଇଲା କିଏ? ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ଦେଖି ଶେଷକୁ ସେ ଗାଈଟାକୁ ବିକିଦେବା ଲାଗି ସଙ୍ଗାତକୁ କହିଲା। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା। ଆସିଲା ଶୀତ ଦିନ। ମାଘ ମାସରେ ବାଘ ପରିକା ଶୀତ ହେଉଥାଏ। ଦୁଇ ସଙ୍ଗାତ ଯାକ ପୁଣି ବିଚାର କରି ଗୋଟିଏ କମ୍ବଳ କିଣିଲେ। ମହାଜନ ପୁଅର ବ୍ୟବସାୟରେ ଥରୁଟିଏ ହାନି ହୋଇଛି। ତାର ତ ମନ ଭିତରେ ରାଗ ଜଳୁଛି। ସେ ତନ୍ତୀ ପୁଅକୁ କହିଲା, ସଙ୍ଗାତ, କମ୍ବଳଟା ଦିନଯାକ ତୁମର, ରାତି ହେଲେ ମୋର। ତନ୍ତୀ ପୁଅ ହଁ ଭରିଲା। ସେଇଦିନୁ ମହାଜନ ପୁଅ ମହାମଉଜରେ କମ୍ବଳଟି ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ରାତି ସାରା ଶୁଏ। ଦିନ ହେଲେ ସଙ୍ଗାତକୁ ଦିଏ। ସଙ୍ଗାତ ଏଣେ ରାତି ସାରା ଶୀତରେ କମ୍ପୁଥାଏ। ଦିନରେ ବା କମ୍ବଳ ତାର କି କାମ ଦେବ? ଖାଲି ସାଇତା ହୋଇ ରହିବା କଥା। ଏ କଥା ତାର ଭାରିଜାକୁ ବଡ଼ ବାଧିଲା। ସେଇଠୁ ସେ ତାର ଗେରସ୍ତକୁ କହିଲା, ଦିନ ସାରା ତ କମ୍ବଳ ତୁମର, ଆଜି ଯେମିତି ସଞ୍ଜ ହେବ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା, ସେମିତି କମ୍ବଳଟିକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ଓଦା ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ କରି ରଖିଦେଇଥିବ। ତାକୁ ନେଇ ଯେତେ ଘୋଡ଼େଇ ହେବାର କଥା ସେତେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଉ ତୁମ ସଙ୍ଗାତ। କଥାଟି ତନ୍ତୀପୁଅ ମନକୁ ବେଶ ପାଇଲା। ସେଦିନ ସଞ୍ଜକୁ କମ୍ବଳଟିକୁ ସେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ନେଇ ସଙ୍ଗାତ ଘରେ ଦେଇ ଆସିଲା। ଓଦା କମ୍ବଳ ଦେଖି ସଙ୍ଗାତର ଚାଲାଖି ବୁଝିପାରିଲା ମହାଜନ ପୁଅ। ନାଇଁରେ ବାପା, ଆଉ ଏଣିକି ସଙ୍ଗାତକୁ ପାରି ହେବନି। ହାରିଯାଇ ମନେ ମନେ ସେ ଖୁବ୍ ଲାଜ ପାଇଲା। ସେଇଦିନୁ ସଙ୍ଗାତକୁ ଠକିବା ଅଭ୍ୟାସ ତାର ଛାଡ଼ିଗଲା। ବ୍ୟସ୍ତ ବିକଳ ହୋଇ ସେ ସାଙ୍ଗ କଟେଇ ଦେଲା। ତନ୍ତୀର ଭାରିଜା ସେ କଥା ଶୁଣି ବଡ଼ ଖୁସି ହେଲା। ସେମାନେ ବି ସେଇଦିନୁ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।